Good evening, all of you. So let us start with a new concept. లాస్ట్ సెషన్లో మీకు సమ్ ఇచ్చాను కదా, దాని ఆన్సర్స్ చెప్తారా నాకు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ అ డెసిషన్ ఆల్సో, రైట్? నీడ్ టు టేక్ అ డెసిషన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 24. డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా అడిగాడు కదా, am I right? సో మెషిన్ ఏకి ఎన్పివి ఎంత వచ్చింది, దెన్ మోడల్ బి కూడా చెప్పేసి ఐల్ డూ వన్ థింగ్. లెట్ మీ రైట్ ద సమ్మరీ. ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద సమ్మరీ. Particulars, మోడల్ ఏ, మోడల్ బి, ఎన్పివి చెప్పు వాల్యూస్. మోడల్ ఏకి ఎంత అన్నారు? 43,000. మోడల్ బి 90,000. 19,000. నిన్న నైట్ నువ్వు టైం స్పెండ్ చేయలేదు, అది తప్పేం కాదు. సండే రోజున అది క్లియర్ చేసుకో. నువ్వు హడావుడిగా చేసేదానికి వాల్యూ ఉండదు. అర్థమవుతుందా? ఫోకస్ చేయి. సమ్మరీ చూడు. ఏది ఓవర్ నైట్లో అయిపోదుగా. ఇప్పటికిప్పుడు మీరు అనుకుంటే టక్కున అయిపోద్ది. సమ్ చేయాలి, మీరు టైం స్పెండ్ చేయాలి, యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. ఎన్పివి అయిపోయింది. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఎంత? 1.08. 7 అండ్ బి 1.03. Payback period 4.01 years and 4.14. Okay. Disk payback period. Discounted payback. Why the discounted payback period? నార్మల్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ అడగలేదా? ఇప్పుడు వచ్చింది మీకు డిస్కౌంట్ పేబ్యాక్ పీరియడ్, రైట్? సో ఈ నెంబర్స్ చూస్తే ఏమనిపించిందంటే మెషిన్ ఏ ప్రిఫరబుల్ అనిపించింది, అవునా కాదా? పేబ్యాక్ పీరియడ్ మోర్ ఆర్ లెస్ రెండింటికి ఈక్వలే కాబట్టి అది పెద్ద పాయింట్ కాదు. బట్ బోత్ ఎన్పివి అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ మోడల్ ఏ, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు పర్చేస్ మోడల్ ఏ, బట్ it is advisable to replace the existing machine with model A because the NPV is higher, profitability index is higher. So you better go ahead with what? Model A. ఈ సమ్మరీ రాస్తే కంక్లూజన్ రాద్దాం. సమ్మరీ రాయండి అందరూ. సమ్ సాల్వ్ చేయకపోయినా సమ్మరీ రాయండి. కంక్లూజన్ రాయాలి కదా. Both NPV and profitability index are preferring model A. So it is advisable to replace. It is advisable to replace. It is advisable to replace existing machine with మోడల్ ఏ. దట్స్ ఇట్. అక్కడితో కంక్లూషన్ అయిపోయింది. అయ్యలేదా? మరి ఏం చెప్తాను అనుకుంటే సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారా ఏంటి? ఆయన పోయి కంక్లూషన్. డిక్టేషన్కి టీచింగ్కి డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదురా మీకు? ఓ సించుకుని చెప్తాను కదా నేను. డిఫరెన్స్ లేదా? ఓకే, ఇలా చెప్పాలి అయితే మీకు కంక్లూజన్. బోత్ ఎన్పివి అండ్ అని చెప్పాలా? రాయవయ్యా, రాసి చెప్పు, కంక్లూజన్ రాయి. అయిపోయిందిగా. సిన్స్ బోత్ ఎన్పివి అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ are preferring model A,
Undiscounted payback period is almost same for both the machines. Undiscounted payback period is almost same for both the machines, comma, hence it is advisable to replace the existing machine with model A. Hence it is advisable to replace the existing machine with model A. Got it? That's it. With this, problem number 24 is completed. Conclusion అయినా సరే రాయిపో తర్వాత రాసుకో, ఏం పర్లేదు. Okay. Can I start with a new concept? The concept name is capital rationing. Capital rationing. New topic, capital rationing. Can I start? Okay. Listen everybody. Rationing means short supply. So capital rationing means the capital is short in supply. Capital is short in supply means you don't have enough capital. That's it, simple. You don't have enough capital to accept all the projects in the market. నీ దగ్గర క్యాపిటల్ అంత ఎక్కువ లేదు, షార్ట్ సప్లై, మనీ సప్లై తక్కువ ఉంది కంపెనీలో. నథింగ్ బట్ ద ఫండ్ ఈస్ లిమిటెడ్. ఓకే, ద క్యాపిటల్ ఈస్ లిమిటెడ్. వెన్ ద క్యాపిటల్ ఈస్ లిమిటెడ్, then that situation is simply known as capital rationing. So the literal meaning is capital rationing means short supply of capital. It is a situation that is being faced by the company. It generally company faces a situation. The market lo chala projects untai and the company wants to accept all the projects in the market, but the problem is the limited fund availability. The problem is capital rationing situation. Example, market lo projects manaki project 1, 2, 3, 4 and 5. The 5 projects ఉన్నాయి. All the 5 projects are mutually independent projects. I said mutually independent, not mutually exclusive. Mutually exclusive means you'll select one among many. You'll select one out of many projects. అంటే ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్తారు. What do you say? That's what mutually exclusive. Am I right or wrong? Mutually independent. You can select any number of projects provided all of such projects should be viable projects, positive NPV projects. Am I right or wrong? Hello all of you. Mutually exclusive అంటే ఏదో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే అవన్నీ మనకి వయబుల్ అంటే పాజిటివ్ ఎన్పివి ప్రాజెక్ట్స్ అయి ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టున్నా డిఫరెన్స్. Hello, all of you, my dear students. Okay. See, mutually exclusive alternatives in the life. Going for so many matches. You can see so many matches, as many matches as possible. Boy or girl. అవునా కదా? ఎవరైనా సరే అన్ని మ్యాచెస్ అయినా చూడొచ్చు. అందరినీ పెళ్లి చేసుకుంటానంటే కుదరదు. Those are not mutually independent alternatives. Those are what? Mutually exclusive. You should select one out of many. And the highest package, salary, highest net worth, ఆస్తి, అవునా కదా? వివచ్చమైన అందం, ఓకేనా? అన్నీ చూసుకుని జాగ్రత్తగా ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో చూసుకుని హైయెస్ట్ బెనిఫిట్స్ వచ్చినా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? నాట్ ఫర్ యూ పీపుల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Not for you people.
don't have that you don't have that much alternatives. Okay, so mutually exclusive alternatives are generally applicable to, you know that, right? సో వాట్ ఈస్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్? సింప్లీ చాలా ఉంటాయి కానీ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ పెళ్ళి ఏమంటారు? మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఒక మంచి హోటల్కి వెళ్ళాను, చూసుకున్నాను ఐటమ్స్ అన్ని, నాకు నచ్చేది, టేస్ట్ బాగుండేది, జనాలందరినీ బాగా కనుక్కుని ఎన్ని ఐటమ్స్ కావాలంటే అన్ని ఐటమ్స్ తింటాను, కానీ ప్రతి ఐటమ్ టేస్ట్ ఉండాలి, అవునా కదా? అలాగే నా దగ్గర డబ్బులు కూడా ఉండాలి. 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, అవునా కదా? నా దగ్గర మనీ ఉండి నా పొట్టలో గ్యాప్ ఉండి అక్కడ ఐటమ్స్ బాగుంటాయి ఎన్నైనా తింటాను. కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఇడ్లీ తిన్నానని గారమ్మని అంటారా హోటల్ వాడి? సో బయింగ్ ఇడ్లీ అండ్ బయింగ్ గారే, both are what? Both are what? Mutually independent or mutually exclusive alternatives? Mutually independent alternatives, am I right? గార్ని ఏమంటారా ఇంగ్లీష్ నాకు తెలియదు అసలే. గార్ అంటారా? ఓకే దెన్, ఆర్ యూ గెటింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్? మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మీన్స్ ఏదో ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పెళ్లిలాగా. మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్ మీన్స్ ఎన్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫుడ్ ఐటమ్స్ లాగా. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్స్ నైస్. ద సిమిలర్ వే ప్రాజెక్ట్స్ లో, ఇఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్, యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ అవుట్ ఆఫ్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్. ఇఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ independent, you can select as many projects as possible, provided such projects should be positive NPV projects, and also you should have enough fund in your hand. మీ దగ్గర ఫండ్ ఉండాలి, ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పాజిటివ్ NPV ప్రాజెక్ట్స్ అయి ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. బట్ ఒకవేళ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటే, షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్, ఐ విల్ రైట్ ద ఫండ్ బిఫోర్ రైట్. లెట్ మీ రైట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్. First project cost 50,000, second project cost 60,000, and this one is 75,000, 55,000, 45,000. The available fund is 1 lakh. Fund వచ్చి 1 lakh ఉంది, ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి 5 ఉన్నాయి, అన్ని NPV పాజిటివ్ NPV ప్రాజెక్ట్స్. ఇందులో ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు? ఐ వాంట్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఫండ్ ఎంత మాత్రమే ఉంది. So your fund is just limited to 1 lakh. You want to accept all the projects but you cannot. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇందులో ఏవో రెండో, ఒకటో, లేదంటే మూడో ప్రాజెక్ట్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఐ హావ్ టు సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆ కాంబినేషన్ ఎలా ఉండాలంటే నా టోటల్ NPVని ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ చేయాలి, మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. అండ్ దట్ కాంబినేషన్ ఐ హావ్ టు సెలెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, క్యాపిటల్ రేషనింగ్ అనేది కంపెనీ ఫేస్ చేసే ఒక సిచ్యువేషన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో మన డిస్కషన్ ఇదంతా. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్ సిచ్యువేషన్, ద కంపెనీ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఈవెన్ దో ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ NPV ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ వైబుల్ ప్రాజెక్ట్స్. దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్, హౌ టు సెలెక్ట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, దట్స్ వాట్ అవర్ డిస్కషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ రేషనింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేయాలో మనం డిస్కస్ చేయాలి. And we understood what is capital rationing. It is a situation of short supply of capital. This capital rationing is of 2 types. Single period capital rationing, multi-period capital rationing, right? Hello. Single period capital rationing and multi-period capital rationing. The term itself is saying what? Single period capital rationing. Single period అంటే సింగిల్ ఇయర్. అంటే షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్ 1 ఇయర్కే అప్లికబుల్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? సింగిల్ పీరియడ్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్కి మాత్రమే. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్లో కూడా నాకు షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవుతుంది అనుకుంటే, అంటే మీరు షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిచ్యువేషన్ అంటే క్యాపిటల్ రేషనింగ్ సిచ్యువేషన్ 1 ఇయర్ అప్లికబుల్, మోర్ దెన్ 1 ఇయర్ అప్లికబుల్ అంటే మోర్ దెన్ 1 ఇయర్ అప్లికబుల్. When it is applicable for more than 1 year, then that is known as multi-period capital rationing. This multi-period capital rationing
ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. సిలబస్లో లేదు, ఉన్నది ఏం మాత్రమే. ఈ సింగిల్ పీరియడ్ క్యాపిటల్ రేషన్లో రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ indivisible, if the projects are divisible. Projects can be indivisible or divisible. So what is this indivisible and divisible situation? Say for example, the cost of the project is 100 crores. నీ దగ్గర అవైలబుల్ ఫండ్ 60 crores ఉంది. Tell me, I want to accept this project A. Can I? Hello? No. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత? 100 crores. నేను అందులో 60 crores ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కుదురుతుందా? కుదరదు అంటే కనుక దాన్ని మనం ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీన్స్ పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఎంతో కొంత అందులో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే కుదరదు. అయితే 100% ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, లేదంటే రిజెక్ట్ చేయాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఎస్. ఓకే. ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 100 crores అయితే 60 crores మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందనుకోండి. పాసిబిలిటీ లేదు అంటే పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. అయితే 100 crores ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, లేదంటే రిజెక్ట్ చేయాలి. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఏమంటాం అంటే ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీన్స్ పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. మరి ఇదే ప్రాజెక్ట్లో నేను 60 crores ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ప్రపోర్షనేట్గా 60% ఎన్పివి నేను తీసుకుంటాను అన్నాను అనుకోండి. సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్. యు సీ 100 crores నేను 60 crores ఇన్వెస్ట్ చేసి అలా ఎలా కుదురుతుంది సార్? జాయింట్ వెంచర్, మన కంపెనీ వేరే కంపెనీ ఇద్దరు కలిపి ఏం చేస్తాం? జాయింట్ వెంచర్ ఎంటర్ అవుతాం. అప్పుడు అందులో ఇద్దరికి ప్రపోర్షనేట్ ఎన్పివిస్ వస్తాయి. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ప్రాజెక్ట్లో నేను ప్రపోర్షనేట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగితే, అంటే పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలిగితే, సచ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్? డివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్. డివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీన్స్ వాట్? విచ్ మీన్స్ పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ద సెలక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సెలక్షన్ అనేది మారిపోతుంది. ఇండివిజిబుల్ అయినప్పుడు, డివిజిబుల్ అయినప్పుడు సెలక్షన్ మారిపోతుంది. ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇండివిజిబుల్, I have to select the combination of projects which gives higher NPV should be selected. అంటే నేను మెనీ కాంబినేషన్స్ డిఫైన్ చేస్తాను, అందులో ఏది బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఆ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. నథింగ్ బట్ ద కాంబినేషన్ విచ్ గివ్స్ హైయర్ ఎన్పివి షుడ్ బి సెలెక్టెడ్. అదే డివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ద సెలెక్షన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ బేస్డ్ సెలెక్షన్ చేస్తాం. ఆర్ యూ గెటింగ్? సార్ ఈ రెండు ఏదో చెప్పో మాకు అర్థం కాలేదు. ఎందుకు అర్థం కాలేదంటే ఇంకా దీని కన్సర్న్ మనం ఏ డిస్కషన్ చేయలేదు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. అంటే నా ఇంటెన్షన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ గివ్స్ హైయర్ ఎన్పివి అంటే కాంబినేషన్స్ అంటే ఏంటి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ బేస్డ్ సెలెక్షన్ అదేంటి, అది సమ్స్లోకి వెళ్ళాక మాత్రం అర్థం అవుతుంది ఆ పార్ట్. ఓకేనా? నౌ వీ అండర్స్టూడ్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్ మీన్స్ షార్ట్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్, and this is of two types, single period and multi period capital rationing, and we have to understand single period capital rationing only. That means when the short supply of capital is applicable only for 1 year, then that is known as single period capital rationing. Under this we have to classify the projects into two types, indivisible projects and divisible projects. Indivisible projects means part investment is not possible. Divisible projects means part investment is possible. In both the cases the selection process is completely different. So in case if the projects are indivisible, I should select the combination which gives higher NPV. Whereas if the projects are divisible, the selection is purely based on profitability index. How it would happen, I'll explain. Okay. Now please
write the content. Next is open your material and look at problem number 22. Can you read the question? Shiva Limited is planning its capital investment program for the next year. So next year ki capital investment program fix చేస్తుంది company. It has 5 projects, all of which gives a positive NPV at the company's cutoff rate of 15%. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఎన్పివిస్ ఇచ్చాడు, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 15% రేట్ దగ్గర. సో 15% రేట్ దగ్గర ఎన్పివిస్ ఇచ్చాడు. సో ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూస్ బీయింగ్ as follows. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్పివి ఇచ్చాడు 15% రేట్ దగ్గర. థౌజండ్స్లో ఇచ్చాడమ్మా. ప్రాజెక్ట్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 50,000. ఎన్పివి ఎంత? 15.4 అంటే ఇంటూ 1000 కొట్టు, 15,400 వస్తుంది. డోంట్ సే 1,54,000. దట్ ఈస్ 15,400 ఇంటూ 1000 కొట్టే డైరెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 40,000. మనకు వచ్చిన ఎన్పివి ఎంత? 18,700. లైక్ దట్ మొత్తం 5 ప్రాజెక్ట్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్పివి ఇచ్చాడు. ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఏమొస్తుందో చెప్పు. పెద్ద క్వశ్చనే. ఎన్పివి ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాడ్ చేస్తా. అడగలేదు నేను. మనని కూడా ఇద్దరు చెప్పేస్తున్నారు పర్ఫెక్ట్గా. మర్చిపోయా, తెలుసు. ఇది తప్పు కాదులే. సరే, వాళ్ళు ఎన్ని అద్భుతమైన ఆన్సర్లు చెప్తున్నారు చూడు ఒకసారి. థ్రిల్లింగ్ అది అసలు. అది నన్ను ఫీల్ అవ్వట్లేదు మీరు అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదేరా, వాడైతే టెర్మినల్ క్యాష్ లో చెప్పాడు. ఒక మహాద్భుతం. అని చెప్పావు కనీసం చెప్పండి. ఎందుకు ఏంటి ఎన్పివి ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంట్రా? చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగాడు ఫనీ సార్. ఈ దెబ్బతో రాకెట్ పైకి పంపించేయచ్చు. సన్ మీదకి కదా, ఫార్ములా తెలిస్తే. చాలా I never asked you. వాటికి మీరు అడిచిన పేరు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బట్టి కొట్టేసి ఉంటారు, బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అవ్వడు. చెప్పండి అంటే ఏంటిది ఎన్పివి ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఎన్పివి ఫార్ములా మీకు గుర్తుందో లేదో, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఇస్ ఎన్పివి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా. సో ఎన్పివి is equal to present value of cash inflows minus investment. Present value of cash inflows is equal to NPV plus investment. అంతే కదా, ఫార్ములా నుంచి వచ్చింది. సో NPV plus investment is equal to what? Present value of cash inflows. Are you getting? What is the formula for profitability index? Present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. నేను ఫార్ములా చేంజ్ చేస్తాను. Present value of cash inflows divided by investment. Both are same. అవునా కదా? యా. సో మొత్తం 5 ప్రాజెక్ట్స్కి మనకి డేటా ఇచ్చాడు. ద కంపెనీ ఈస్ లిమిటెడ్ టు క్యాపిటల్ స్పెండింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ 1,20,000. మన దగ్గర 1,20,000 క్యాపిటల్ ఉందంట. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఆప్టిమైజ్ ద రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ స్పెండింగ్ లిమిట్. సో ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి మనం రిటర్న్స్ మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలంట. ఆప్టిమైజ్ అంటే మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం.
విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ స్పెండింగ్ లిమిట్ అంటే 1,20,000 కన్నా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు బికాస్ you're having only 1,20,000 in your hand, right? The projects are independent of each other and are divisible. Projects mutually independent అని చెప్తున్నాడు అండ్ డివిజిబుల్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ పార్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్ పాసిబుల్. ఇక్కడ డివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు, మనం ఇండివిజిబుల్ కూడా సాల్వ్ చేస్తాం, రెండు కవర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని 3 స్టెప్స్లో హ్యాండిల్ చేస్తాను నేను. స్టెప్ నెంబర్ 1లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ర్యాంకింగ్ అసైన్ చేస్తాం. స్టెప్ నెంబర్ 2లో ప్రాజెక్ట్స్ ఇండివిజిబుల్ అయితే ప్రాజెక్ట్ సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. స్టెప్ నెంబర్ 3లో ప్రాజెక్ట్స్ డివిజిబుల్ అయితే సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ద స్టెప్స్. స్టెప్ నెంబర్ 1, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అసైన్ ర్యాంకింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. అంటే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ హైయెస్ట్ ఉన్న దానికి ర్యాంక్ నెంబర్ 1, సెకండ్ హైయెస్ట్ ఉన్న దానికి ర్యాంక్ నెంబర్ 2, అట్లా ర్యాంకింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. స్టెప్ నెంబర్ 2లో నేను ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినప్పుడు సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలి అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 3 డివిజిబుల్ అయితే సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. సో త్రూ హౌ మెనీ స్టెప్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దీస్ సమ్స్? 3. స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2, స్టెప్ నెంబర్ 3. Got it? Shall we start? In step number 1, I need to calculate profitability index of each project so that I can assign ranking to every project. Am I right? Yes. Problem number? Problem number? E2. Yes. Statement showing ranking of the projects based on profitability index based ranking నేను ఇవ్వాలి. ఓకే, now columns project, yes, investment, NPV, ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఏమొస్తుంది? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, ఫార్ములా NPV ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Then profitability index is equal to present value of cash inflows divided by investment. Then lastly I have to assign ranking, right? Now project names చెప్పండి. A, B, C, D. A ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ఓకే, 40,000 వాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? ఓకే ఓకే ఓకే. 5,000, 30,000, 5,000, రైట్. NPV values చెప్పండి. 15,400, 18,700, 10,100, 11,200, 19,300. ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ రెండు యాడ్ చేసాపండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ NPV. 65,400, 58,700, 35,100, 41,200, 34,000.
ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డివైడ్ బై ఇన్వెస్ట్మెంట్ 65,400 divided by investment ఎంత 3,000 I got 1.308. Like that you have to calculate profitability index for all the projects. 1.4675 467 or sorry 1.04 373 55 ranking Japan first rank second correct 52341 పక్కన రాసుకోండి నెంబర్స్ తర్వాత నాకు కావాలి ఓకే 52341 రాసుకున్నారా ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే సెలక్షన్ ఎలా చేయాలో మాట్లాడాలి రైట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ optimum investment package case of indivisible projects and if the fund available is how much 1,20,000 ఫండ్ ఎంత ఉంది 1,20,000 ఇప్పుడు నేను కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ స్పెండింగ్ లిమిట్ ఆఫ్ 1,20,000 1,20,000 లోపు కాంబినేషన్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి ఫండ్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర 1,20,000 ప్రాజెక్ట్ చెప్పండి ఏ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ 50 బి 40,000 C 5,000 D E 35,000 ఏమైనా ఉన్నాయా నౌ టెల్ మీ విదిన్ 1,20,000 ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ దట్స్ అవర్ డిస్కషన్ ఓకే టెల్ మీ కెన్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఇందులో కొన్ని కాంబినేషన్స్ చెప్తారు నాకు తెలుసు నేను ఒక ఆర్డర్ చెప్తాను అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే లాజికల్గా మీ వేలో మీరు వెళ్ళొచ్చు బట్ అన్నీ కవర్ అవ్వాలి ఏ అండ్ బి యాడ్ చేసా ఎంత 90,000 అయింది కానీ నాకు 1,20,000 ఉంది నా దగ్గర ఫండ్ అంటే నేను ఇంకో ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయొచ్చా ఏది యాడ్ చేయొచ్చు ముందు ఇదేంటంటే చెకింగ్ వెళ్తూ వెళ్ళాలి దాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జాక్ట్గా 1,20,000 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం కొంచెం మిగిలినా పర్లేదు అంటే 5,000 అలా మిగిలినా పర్లేదు ఇప్పుడు ఏబీని ఫస్ట్ బేస్ చేసుకుని సీని యాడ్ చేశాను కుదురుతుందా 90 + 25 ఐ సెట్ సర్ప్లస్ మిగిలిపోయినా పర్వాలేదు అంటున్నాను అంటే ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఏబీసీ అంటే ఏబీసీ అనేది కాంబినేషన్ నాకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇదే ఏబీ ఫస్ట్ బేస్తో డి యాడ్ చేయొచ్చా ఏబీ ఫస్ట్ బేస్ డి ఏబీ ఫస్ట్ బేస్తో ఈ యాడ్ చేయొచ్చా అంటే మొత్తం ఏబీ ఫస్ట్ బేస్తో పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని 2 ఏబీసీ ఏబిడి ఏబీ ఫస్ట్ బేస్ అయిపోయింది కదా ఏబీని ఫస్ట్ బేస్ చేసుకున్నాను అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏసీ ఫస్ట్ బేస్ చేసుకున్నాను ఏఎంసీ లెట్ మీ టేక్ అదర్ కలర్ ఏసీ ఫస్ట్ బేస్ కెన్ ఐ సెలెక్ట్ డి 50 + 25 75 75 + 30 1,05,000 ఆ తర్వాత ఈయన యాడ్ చేయలేను అవునా కదా ఏసీ ఫస్ట్ బేస్ చేసుకుని నేను ఏం యాడ్ చేయొచ్చు ఈయన యాడ్ చేయొచ్చు దీని కదా డీని యాడ్ చేయొచ్చు కెన్ ఐ యాడ్ ఈ ఏసీఈ చూడు ఒకసారి 75 + 35
నువ్వు ఏసీడి తర్వాత ఈ యాడ్ చేయొచ్చు అని అడగట్లేదు నేను. ఏసీ ఫస్ట్ బేస్ తీసుకుని ఈయన యాడ్ చేయొచ్చా? ఎంత? 1,10,000 సర్ప్లస్ 10,000 మిగిలిపోతుంది. డజంట్ మ్యాటర్ రైట్. అంటే ఏసీ ఫస్ట్ బేస్ ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి? ఏసీడి ఏసీఈ అయిపోయిందా? హలో ఎవ్రీబడి. తర్వాత ఏడి ఫస్ట్ బేస్. కెన్ ఐ యాడ్ ఈ? ఎంత టోటల్? ఏడి. ఓకే. ఏబి ఫస్ట్ బేస్ అయిపోయింది, ఏసీ ఫస్ట్ బేస్ అయిపోయింది, ఏడి ఫస్ట్ బేస్ అయిపోయింది. ఇంకా ఫస్ట్ బేస్ మిగిలింది ఏంటి? ఏఈ. ఏఈ ఫస్ట్ బేస్. తర్వాత ఏమైనా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయా? ప్రాజెక్ట్స్ లేవు. నేను వెనక్కి వెళ్తానంటే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి కాంబినేషన్స్, వెనక్కి వెళ్ళకూడదు. అంటే ఏఈ ఫస్ట్ బేస్తో నీకు ఏ కాంబినేషన్స్ లేవు కాబట్టి ఏఈ అని రాశాను. కానీ ఏఈ ఆల్రెడీ ఎందులో ఉంది? ఏడీఈలో ఉంది, ఏసీఈలో ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని సపరేట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఏమంటారు? సో అగైన్ రిపీటింగ్. ఫస్ట్ ఏబి ఫస్ట్ బేస్తో కాంబినేషన్స్ చూసాం, తర్వాత ఏసీ ఫస్ట్ బేస్తో కాంబినేషన్స్ చూసాం, తర్వాత ఏడి ఫస్ట్ బేస్తో కాంబినేషన్స్ చూసాం, తర్వాత ఏఈ అనేదంతా అవసరం లేదు. ఇలా మొత్తం ఫస్ట్ బేస్ ఏతో ఉన్న ఫస్ట్ బేస్ అన్ని కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏతో ఉన్న కాంబినేషన్స్ కవర్ అయిపోయింది. ఆర్ యూ గెటింగ్? ఇప్పుడు బితో స్టార్ట్ చేయాలి. బీసీ ఫస్ట్ బేస్ ఎంత? 65,000. కెన్ ఐ యాడ్ డి? బీసీ. కెన్ ఐ యాడ్ ఈ? బీసీ. రైట్. హలో. అంటే బీసీ ఫస్ట్ బేస్ డి పాసిబిలిటీ ఉంది, బీసీ ఫస్ట్ బేస్ ఈ పాసిబిలిటీ ఉంది. అంటే బీసీ ఫస్ట్ బేస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బీడీ. బీడీ ఫస్ట్ బేస్. సో కెన్ ఐ యాడ్ ఈ? ఓకే. తర్వాత ఇంక బీతో ఫస్ట్ బేస్ అన్నది ఒకటే, ఏంటది? బిఈ. బీ తీసుకోవద్దు, ఆల్రెడీ బీసీలోను బీడీఏలోను బిఈ ఉంది, అవునా కదా? కాబట్టి బీతో పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ అన్ని అయిపోయాయి. ఇప్పుడు సిడి ఫస్ట్ బేస్. ఇంకా సిడి ఫస్ట్ బేస్ లేదు, ఏం లేదు. ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే చూడు ఎంత అంటే సిడిఈ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కాంబినేషన్. వాట్ యూ సే? సిడిఈ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది కాంబినేషన్. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి? 9 వస్తాయి చూడు. 9 రాయండి పక్కనవి కాంబినేషన్స్ అన్ని. ఇది లాజికల్ అనాలిసిస్ అమ్మా, ఎవరి ఎబిలిటీ వాళ్ళది. అర్థమవుతుందా? దేర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ వే. కాకపోతే ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అయితే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, రాసేసారా కాంబినేషన్స్? హలో, హెడ్డింగ్ పెట్టాను కదా, ఏం పెట్టాను? Determination of optimum investment package in case of individual projects and if the fund available is. Now let me write combination. First one combination. Listen. Second one investment. Third one surplus fund or ideal fund and right. And finally NP. Surplus ane రాయండి, surplus fund. తో పాటు రాస్తే ఇలాగే ఉంటుంది మరి వ్యవహారం, 4 సార్లు కొట్టాల్సి వస్తుంది. ఇది కాంబినేషన్ చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. ఏబిసి, ఏబిడి, ఏసిడి, ఏసిఈ, ఏడి,
బీసీ ఈనా తర్వాత బీసీ నేను చెప్పిన ఆర్డర్లో చెప్పండి. ఈడి ఏమైనా ఉన్నాయా? 9 కాంబినేషన్స్ అవునా? ప్రతి కాంబినేషన్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్, సర్ప్లస్ ఫండ్, ఎన్పివి చెప్పాలి. ముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి. ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్ చేయండి. 1,15,000. ఇప్పుడు 1,15,000 వచ్చిందా? సర్ప్లస్ ఎంత మిగిలింది? 5,000. ఇప్పుడు ఎన్పివి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్పివి ఆఫ్ బి ప్లస్ ఎన్పివి ఆఫ్ సి యాడ్ చేయండి. మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది, ఎదురుగా సమ్ ఉంది, దానిలో ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఎన్పివిస్ ఉన్నాయి. ఏ ప్లస్ ఏ ఎన్పివి ప్లస్ బి ఎన్పివి ప్లస్ సి ఎన్పివి యాడ్ చేయండి. 44,000. ఆర్ యూ షూర్? గాట్ ఇట్? నైస్. ఇలా మిగతా కాంబినేషన్స్ మీరు చేయగలరా? ఎస్ యూ క్యాన్. ఎస్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఏ కాంబినేషన్ దగ్గర మీకు హైయెస్ట్ ఎన్పివి వచ్చింది? బి బిడిఈ BCE. Write the conclusion. It is advisable to select BDE na? Okay, BDE. Write the conclusion. It is advisable to select the combination BDE. It is advisable to select the combination BDE. It is advisable to select the combination BDE because the total NPV is higher. Because the total NPV is higher. Because the total NPV is higher. Okay. ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఇది? ఇండివిజిబుల్. ఇప్పుడు ఇదే సెలక్షన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం డివిజిబుల్ కేసులో చేయాలి. స్టార్ట్. స్టెప్ నెంబర్ 3. Statement showing optimum investment package in case of divisible projects and if the fund available is how much? 1,20,000. కాలమ్స్ ఇవి ఏంటంటే ఇప్పుడు డివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్ సిచ్యువేషన్లో సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్, ర్యాంకింగ్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ ఎన్పివి సింపుల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండ్. ర్యాంక్ నెంబర్ 1 ఏ ప్రాజెక్ట్కి వచ్చింది? వెయిట్. టోటల్ ఫండ్ అవైలబుల్ ఎంత? 1,20,000. So total fund available 1,20,000, right? Now minus first ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనం? ర్యాంక్ నెంబర్ 1 ఈ amount required to be invested in project E. ఎంత కావాలి మనీ? 35,000. డిడక్ట్ చేయండి. 85,000.
నెక్స్ట్ దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ బీనా ఎంత? 40,000, 45,000. Next, the amount required to be invested in which project? In project C ఎంత? డిఫరెన్స్ ఇంక బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 30,000. నెక్స్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్? ప్రాజెక్ట్ డి రిక్వైర్మెంట్ 30,000 అనుకుంటా చూడు, కానీ మన దగ్గర ఎంత ఉంది? సో దిస్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ డి. కెన్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ డి? ఇన్వెస్ట్ చేయగలం, డివిజిబుల్ కదా. ఈవెన్ పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ పాసిబుల్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫండ్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ project D, right? This is the balance. Now, listen everybody. Put total NPV calculation combination. Calculation of total NPV. Project and NPV. Project same EBCD, right? EBC and part investment in D. NPV ఎంత? 19,300. B 18,000. C 10,100. D లో మీకు యాక్చువల్లీ D ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? యాక్చువల్లీ 30,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్కి NPV ఎంత వస్తుంది? Dకి 11,200. మరి మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? ప్రపోర్షనేట్ NPV యూ కెన్ ఎర్న్. You can earn proportionate NPV. అంటే proportionate గా వస్తుంది మీకు. 11,200 into 20,000 divided by 30,000. 7,000. Now get the total. 55,567. This is my total NPV. Am I right? This is my total NPV. So in case of divisible projects, it is advisable to select project E, B, C and part investment of D, and the resulting NPV is 55,567. And that's what the sentence we have to write. It is advisable to select project E, EBC and part investment in D, so that the resulting NPV will be how much? 55,567. Got it? Copy this. Next problem. Problem number 23. Can I read the question? Alpha Limited is considering the 5 capital projects for the forthcoming few years. The company is financed by equity entirely and its cost of capital is 12%. Any projects gurinchi discussion? 5 projects. And its cost of capital is 12%.
ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇచ్చాడు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇన్ థౌజండ్స్. ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇన్ థౌజండ్స్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ ఫిగర్స్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ రిప్రజెంట్స్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ఎంటైర్ హెడ్డింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా దీనికి మాత్రమే రిలేటెడ్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇవన్నీ 0, 1, 2, 3 అనేవి ఇయర్స్, ఇవి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇన్ థౌజండ్స్. ఫిగర్స్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ రిప్రజెంట్స్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ప్రాజెక్ట్ ABCDE. ప్రాజెక్ట్ A 0 ఇయర్లో 70,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్, 3 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. B ఇన్వెస్ట్మెంట్ 40,000, 3 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. C ఇన్వెస్ట్మెంట్ 50,000, 10 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి, 3 ఇయర్స్. D ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, తర్వాత సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఈలో 60,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 3 ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ డివిజిబుల్. అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ డివిజిబుల్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాన్ బి రెడ్యూస్ ఇఫ్ నెసరీ రిలేషన్ టు ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫండ్స్. అంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫండ్ బేస్ చేసుకుని పార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని ఇంటెన్షన్. డివిజిబుల్ అయితే అంతే కదా. నన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ క్యాన్ బి డిలేడ్ ఆర్ అండర్టేకెన్ మోర్ దెన్ వన్స్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది అజంప్షన్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్లో. ఏంటి సార్ అజంప్షన్? ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా డిలే చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేను. ఏ ప్రాజెక్ట్ని మోర్ దెన్ వన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేను. అర్థమవుతుందా? మీకు అనిపించి ఉండొచ్చు ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ 1 ఉన్న ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం మనీ మొత్తం తీసుకెళ్ళి అందులోనే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, 1 టైం కాదు 2-3 టైమ్స్ చేయొచ్చు కదా అదే ప్రాజెక్ట్ అని. అలా కుదరదు. ఒక్కసారి మాత్రమే ఒక ప్రాజెక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలం. వన్స్ అది మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తామంటే మళ్ళీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళాల్సిందే. అర్థమవుతుందా? ఐ కెనాట్ ఇన్వెస్ట్ మై హోల్ మనీ ఇన్ 1 ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. 1,20,000 ఉంది ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేశారు ఇంతకుముందు? ప్రాజెక్ట్ ఈ. దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 35,000. నేను 1,20,000లో 35,000 ఎన్నిసార్లు కుదిరితే అన్నిసార్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఓన్లీ వన్స్. ఓకే. అలాగే ఒక ప్రాజెక్ట్ని నేను డిలే చేయలేను. అయితే ఈరోజు యాక్సెప్ట్ చేయాలి, రిజెక్ట్ చేయాలి. నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తానంటే కుదరదు. వినిపిస్తుందా? దట్ ఈస్ ద అజంప్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రేషనింగ్. Calculate which project Alpha Limited should undertake. The capital available for investment is limited to 1,10,000 in the initial year and with no limitation in the subsequent years. మన దగ్గర 1,10,000 సఫిషియంట్ క్యాపిటల్ ఉంది, మీన్ లిమిటెడ్ క్యాపిటల్ ఉంది 0 ఇయర్లో. దేర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ ఇన్ ద సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్. అంటే మీనింగ్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్లో నా దగ్గర అన్లిమిటెడ్ ఫండ్ ఉంటుందని. అప్పుడు నాకు క్యాపిటల్ రేషనింగ్ ఉండదు. ఎప్పుడు మాత్రమే క్యాపిటల్ రేషనింగ్ ఉంటుంది? 0 ఇయర్లో, టుడే. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఎంత మనీ మాత్రం ఉంది? 1,10,000. అంటే 0 ఇయర్లో నా దగ్గర 1,10,000 ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఆన్వర్డ్స్ నా దగ్గర ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే అంత మనీ నా దగ్గర ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే. యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ 0, 1, 2, 3 డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, వుడ్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇండివిజిబుల్ అండ్ ఫుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఇస్ ప్రైమరీ కన్సిడరేషన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇండివిజిబుల్, డివిజిబుల్ రెండు కేసెస్లోనూ సమ్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే. ఏదైనా సరే ముందు అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎన్పివిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే. ముందు నేను ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాను, తర్వాత ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 23నా? calculation of NPV of each project. Okay. Here project. ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్స్? A, B, C, D ఉందా? A, wait. And I should also consider present value factor at the rate. Percentage ఎంత? పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడా? కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 12%. ప్రాజెక్ట్ ఏ దానిలో 2 రాయాలి. సిఎఫ్స్ అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్, ప్రజెంట్ వాల్యూ అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అని.
క్లియర్గా రాని ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సిఎఫ్ అని రాస్తాం. ఓకే, పివి అని రాస్తే చాలు యాక్చువల్లీ. తర్వాత బి క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అని రాస్తాం సార్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. నెక్స్ట్ సి క్యాష్ ఫ్లోస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. డి క్యాష్ ఫ్లోస్ present value. E cash flows present value of cash flows. Zero year లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1 ఇదేనా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి. జీరో ఇయర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 1. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 0.89. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యాక్టర్, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఏ చూడు, జీరో ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 70,000 అంతేనా కాదా? నేను విదిన్ బ్రాకెట్ 70 అని పెడతాను అంతే, థౌజండ్స్లోనే కదా. ఫుల్గా రాద్దాం మనం, లేదంటే 70,000 అంటే పెద్ద నెంబర్స్ మనకు అవసరం లేదు, 70 చాలు. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఏ 70,000. ఫస్ట్ ఇయర్ రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లో 35, సెకండ్ ఇయర్ రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లో 35, థర్డ్ ఇయర్ రన్నింగ్. Now present value 70,000 present value of cash outflows, 35 into 0.89, 31.15, 28, 14.2. Sum up chain NPV వస్తుంది 73. 17 లెస్ ఏరా 0.5 ఎన్పివి. సిమిలర్గా ప్రాజెక్ట్ బి చెప్పను. ప్రాజెక్ట్ బికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 సార్లు అవుతుంది, అవునా కదా? 40,000, 30,000. అప్పుడు ఇన్ఫ్లోస్ ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయి? 2 years. ఎప్పుడెప్పుడు? 45,000, 55,000. ఎస్, 40,000, 26.7 minus 36, 14. ఇదిదా? ఓకే ఓకే, ఎన్పివి చెప్పండి. ఓకే, 8.35. షూర్. జీరో ఇయర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సికి 50,000, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇన్ఫ్లో, అది కూడా అవుట్లోనే కదా, 60, 70, 80. డిస్కౌంట్ ఇట్, ఫ్యాక్టర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయిగా, మల్టిప్లై చేయండి. 50 into 1 50 కదా. ఎస్, 53.4, 50, 56. 9,000.4 ఇవి కదా. నెక్స్ట్ డికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసలు జీరో ఇయర్లో ఇన్వెస్ట్మెంటే లేదు, అవునా కదా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 90,000. తర్వాత 55, 65, 3.1, 44, 46.15. Some of these numbers. 10 point. What is this? NPV of project. E చెప్పండి ఇప్పుడు. అవుట్ఫ్లోనా? ఓకే, NT
40, multiply the numbers, 60, 17.8, 32, 35 point, 25 point. పాజిటివ్ నెగిటివ్? నో, పాజిటివ్. సో ఇలా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి ఎన్పివిస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. తర్వాత నేను ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి. వాట్ యూ సే? ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని ర్యాంకింగ్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ అయితే, ఇండివిజిబుల్ అయితే కాంబినేషన్స్ డిఫైన్ చేయాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బెటర్ డూ వన్ థింగ్, ఇది కాపీ చేయండి ఫస్ట్, అప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ రాస్తే కానీ మీకు కనెక్ట్ కాలేదు. ఓకే దెన్, ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ర్యాంకింగ్ అసైన్ చేయాలి, రైట్? అరే అంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఎలా కంటున్నారా కామెడీ కాబట్టి? అలా ఎన్ని. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఇంకా, అవునా కదా? హెడింగ్ చెప్పండి. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ based on profitability index. ప్రాజెక్ట్, ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పిఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డివైడెడ్ బై ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం అసైన్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఏ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేది సమప్ చేయండి. 1 to 3 ఇయర్స్లో ఏ నెంబర్స్ వచ్చా 3 యాడ్ చేసేయండి. ప్రెజెంట్ వాల్యూస్ ఎంత? 73,700. 350. That's what your present value of cash inflow, right? Divided by outflow enta 70,000. 0 year outflow 1.04 047. B, listen, B అన్నప్పుడు 1, 2, 3 లో 1 year నెగిటివ్ ఉంది, అవునా కదా? ఆ నెగిటివ్ కూడా లెస్ చేసి చెప్పాలి నాకు. ఆర్ యూ గెటింగ్? అంటే సెకండ్ ఇయర్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ప్లస్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ 48,350 డివైడెడ్ బై అవుట్ఫ్లో ఎంత? 40,000. 1.208 తర్వాత ఏముంది? 7 ఉందా? 1.208 అంటే 1.209 తీసుకో. ఓకే, సి సేమ్ అలాగే 3 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, అవుట్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ఫ్లోస్, ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్ని సమప్ చేసి నాకు చెప్పండి ఎంత? 4 డివైడ్ బై అవుట్ఫ్లో ఎంత? 50,000 ఎంత? 1.18. యూనో డీని నేను తీసుకుని ఇక్కడ, ఎందుకంటే డి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. దాన్ని నేను అసలు కన్సిడరేషన్లోకే తీసుకోను. అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఈ సెలక్షన్ ర్యాంకింగ్ వాటిలో తీసుకోను. ఎందుకు తీసుకోను అనే దానికి నేను తర్వాత రీజన్ చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి డీని మనం పిక్చర్లో తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ కన్సిడర్ ఈ. చెప్పండి, ఈ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత? 85,000 డివైడ్ బై అవుట్ఫ్లో. టెల్ మీ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ 0.421. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్ అసైన్ చేయండి. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఈ కదా, సెకండ్ ర్యాంక్ ఏ కదా, ఫస్ట్. డోంట్ టచ్ డి. యా, బీనా? ఇది ర్యాంకింగ్. ఓకే,
ఈ ఆర్డర్లోనే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, స్టెప్ నెంబర్ 2 స్టేట్. ఓకే, స్టెప్ 2 హెడ్డింగ్ మీకు తెలుసుగా, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాకేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇఫ్ ద ఫండ్ అవైలబుల్ ఇస్ 1,10,000. అంతేనా? నేను స్టెప్ 2 హెడ్డింగ్ రాయట్లేదు. యు నో హౌ టు రైట్ ఇట్, రైట్? ముందు అసలు ఫండ్ ఎంత ఉందో రాస్తున్నాను. ఎంత? 1,00,000. కాంబినేషన్ సెలక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏమంటారు? హలో, ఏ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి? 70,000. బి 40,000. సి 50,000. ఈ 60. ఐషా. ఎస్. ఇప్పుడు నేను అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయగలనా? నో, ఎందుకంటే నా దగ్గర ఫండ్ ఓన్లీ 1,10,000. సో ఐ మస్ట్ డిఫైన్ కాంబినేషన్స్, రైట్? నౌ సీ ద కాంబినేషన్స్. ఏబి ఎంత? ఏబి ఒక కాంబినేషన్. సి ఇంకా యాడ్ చేయగలనా? ఫస్ట్ బేస్ ఉండవు. ఏబి అయిపోయింది. ఏసి, నో, నాట్ పాసిబుల్. ఏసీతో పాసిబిలిటీ లేదు. ఏబి అయిపోయింది. ఏబి పాసిబుల్, ఏసీ నాట్ పాసిబుల్. ఏఈ నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఏతో పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఓన్లీ ఏబి. ఆర్ యూ గెటింగ్? నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను చూడు. ఏబి అని రాసా. 70 + 40 1,10,000. ఏబి ఒక కాంబినేషన్. 1,10,000 కదా నా దగ్గర ఫండ్ ఉంది. ఏబి తర్వాత చూడు, ఏతోనే మళ్ళీ సి అన్నాను, కుదురుతుందా? నాట్ పాసిబుల్. ఏతోనే మళ్ళీ ఈ అన్నాను, కుదురుతుందా? సో ఏతో ఓన్లీ ఏబి మాత్రమే పాసిబుల్. ఏ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బీసీ. ఎస్, బీసీ క్యాబినెట్ ఈ యాడ్ చేయచ్చా? సో బీసీ ఒక కాంబినేషన్. బిఈ, ఎస్, వెయిట్ అంటే బీతో కాంబినేషన్స్ అయిపోయినాయి. సిఈ అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ ఇక్కడ? ఈ 4 కాంబినేషన్స్కి నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎన్పివి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డూ యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎన్పివి ఫర్ దీస్ కాంబినేషన్స్? హెడ్డింగ్ ఏంటి చెప్పండి? డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాకేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ indivisible projects and if the fund available is 1,10,000. Columns: combination, investment, surplus, NPV. Combinations ఏమేంటి? AB, BC, BE, CE. ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ రాయాలి, ఎన్పివి టోటల్ రాయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ రాయాలి, సర్ప్లస్ రాయాలి, ఎన్పివి టోటల్ రాయాలి. చేయగలరా లేదా? ఇది చూస్ చేయాలి. సో ముందు ఇది కాపీ చేసి ఆ తర్వాత అది చేయండి. దిస్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, జస్ట్ మన వర్కింగ్ ఇది. అర్థమవుతుందా? మీరు రాయబోయే హెడ్డింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ మీ పార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఆర్ యూ గెటింగ్?